السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Essayez de partager les frères. Salam alaikum جماعة الخير. Essayez de partager. Voilà, مرحبا بك محمد طالبي وردة كاع جماعة الخير يعني essayez de partager من فضلكم. Voilà. Bon. C'est le compte, hein, c'est le deuxième compte. J'ai pas l'habitude de faire des lives sur ce compte-là, donc je compte sur vous. Bonjour. Voilà, on va parler d'Afrique. Essayez de partager s'il vous plaît. Très très important. مرحبا بك سي بشير، مرحبا بك. شوفوا كيف تبوسيو الحاله في الكونت هذا باسكو ما عنديش جي با لابيتود نخدم به. دونك ما وصافي في تيك توك يعني كي واحد مي في با لي لايف اكسيتيرا ما فوالا وصافي كومون سا سباس. نبداو ان شاء الله على بركه الله. هكاك لي جون يفون اريفي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اما بعد، اخوكم بالقاسم يحييكم في بث مباشر جديد على منصه تيك توك. اتمنى انكم بخير وبصحه جيده وان الشعب الجزائري بخير في جميع ربوع الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه 2.4 مليون كيلومتر مربع، ونتطلع للمزيد مع الاراضي الجزائريه متواجدة شرق ودملوية التي كانت ولا تزال أراضي جزائرية. ونتمنى أننا يعني ربي يعطينا يعني يطول لنا في عمرنا باش نشوفوا هذه الأراضي، هذه الأقاليم، يعني بركان، قرسيف، تاوريرت، فيقيق، يعني كل هذه الأقاليم إن شاء الله تعاود تولي جزائرية كما كانت يعني عبر العصور. لأننا نقول يعني احنا في الحركة الوطنية الجزائرية نعتبر أن لربما الاستقلال نتاعنا غير مكتمل في ظل وجود أكثر من 100 ألف كيلومتر مربع نتاع الأراضي الجزائرية تحت الاحتلال المغربي. نحيي بطبيعة الحال جميع الشعوب الحرة في العالم، وعندما نتكلم عن الحرية نستثني بطبيعة الحال بوزبير. نحيي بدون أن ننسى الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي، ونقول لهذين الشعبين الشقيقين أن طريق تحرير القدس يمر حتما وبالضرورة عبر تحرير العيون. وفي الأخير نحيي أشاوس الجيش الوطني الشعبي وجميع أسلاك الأمن، في مقدمتهم الدرك الوطني، الشرطة، الجمارك، الأمن الداخلي، الأمن الخارجي، أمن الجيش، استعلامات عامة، وحتى الحماية المدنية. ونقول لكل هؤلاء الرجال أننا ممتنين لهم بالعمل نتاعهم الجبار حماية لحدود هذا البلد، ولذلك نقبل رؤوسهم ونقبل أياديهم القابضة على الزينات. وشفتوا أن هذه الأيادي القابضة على الزينات قامت مؤخرا بعملية نوعية يعني في القطاع الشمالي نتاع المنطقة العسكرية الثالثة، وين تم القضاء على 3 مجرمين يعني مغاربة مروجي المخدرات، يعني تم القضاء عليهم وشدوا راه يعني عنصر رابع من هذه الجماعة يعني المخربة في منطقة يعني في ولاية بشار. ساعة سعيدة أننا نلتقي مجددا في هذا اللايف طبيعة الحال المتواضع كتواضع صاحبي. اليوم حبينا نتكلموا على القرارات نتاع الكاف
قراءات نتاع الكاف التي وين شفتوا يعني خاصة القراءات تاع الكاف بعد نهائي كأس إفريقيا بوسبير 2025. كانت فيه عقوبات حقيقة قاسية، ما نقدروش نقولوا قاسية، يعني عقوبات لم تكن القساوة نتاعها في ما كان يتمناه يعني بوسبير. يعني بوسبير كانوا يتمناو أن الكأس تنزع من السنغال، كانوا يتمناو عقوبات قوية جدا ضد السنغال. ونظن أن الطرف البوسبيري تفاجأ أن العقوبات كانت متوازنة. يعني كي نشوفوا العقوبات ضد السنغال يعني متوازنة إلى حد بعيد، وحقيقة يعني ما نقدروش نقولوا أن المرة الأولى يعني منذ زمن طويل ما نقدروش نقولوا أن العقوبات يعني فيها لبس لربما أو فيها شكوك في عدم النزاهة. نظن أن المرة الأولى منذ عدة سنوات لجنة انضباط الكاف كانت نازهة إلى حد بعيد، ونظن أن حتى يعني أكبر منتقدي الكاف هذه المرة ما تكلموش، ما خرجوش، ما قالوش يعني أن فيه كواليس أو كان فيه يعني تصرف طائش من طرف هذا لا كوميسيون، هذه اللجنة تاع الكاف. une fois qu'on a dit ça يعني et de mémoire d'homme يعني depuis quelques années يعني ملي لقجع راهو شايد هذا الكاف هذا ويحكم بحكامه، ما نشفاش ان كان فيه يعني قرارات نتاع الكاف اللي كانت غير مرضيه بطرف يعني الطرف المغربي، لان دائما القرارات تاع الكاف كانت قرارات على المقاس بالنسبه لما يطلبه لقجع. يعني تو سكو لقجع سويتي لا كاف ليكزيكوتي، يعني يعني قواعد اللعبه يعني les règles du jeu étaient très 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 claires. Donc au niveau de la CAF depuis très 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 longtemps ce que l'Aqja décidait, c'était ce qui se passait, c'était ce qui était exécuté au niveau opérationnel, au niveau des décisions. Donc je pense, et c'est ce que j'ai écrit, je pense que les scandales qu'il y a eu pendant la CAN et qui ont été matérialisés quelque part, parce que quand on a parlé de scandale, vous avez vu certains pays, certains présidents de fédération se rebeller. Et le premier à s'être rebellé, c'était le président, je pense, de la fédération du نتاع اسمها نتاع la fédération نتاع يعني le premier à s'être rebellé, c'était le président de la fédération. Voilà. C'était le président de la fédération du Cameroun, je pense. Voilà. Je pense que c'était le premier à s'être réellement rebellé et اللي خرج يعني بموقف قوي وشفتوا الى ربما من بعد ce qui s'est passé pour lui. Yani, ça s'est pas très très bien terminé pour lui. Il y a eu des sanctions, yani des sanctions plutôt graves contre lui. Il a pris des amendes, etc. On a vu par la suite comment il s'appelle, le président de la fédération. Le président de la fédération okay. Le président de la fédération le Sénégal, vous avez vu effectivement qu'il y avait des paroles assez fortes du président du Sénégal et une intervention plutôt courageuse qui a étonné plus d'un. Et vous avez vu par la suite, il y a eu même dans les
dans les médias, on a pu lire que plusieurs fédérations africaines d'Afrique de l'Ouest menaçaient de quitter carrément la CAF, hein, par rapport aux menaces que subissait la fédération du Sénégal. Il y a eu des fédérations, je crois qu'on a eu 5 fédérations qui se sont montrées solidaires avec nos amis sénégalais. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que les sanctions, et d'ailleurs ces sanctions, il y a un élément important, et beaucoup de personnes n'en ont pas parlé, c'est que le communiqué de la CAF est sorti à 2 heures du matin. 2 heures du matin, je crois, heure de France. Donc c'est un drôle de timing pour publier un communiqué. C'est comme si que vous envoyez, par exemple, un SMS à quelqu'un et après vous éteignez le téléphone. Pour ne pas voir sa réponse. Donc c'est à peu près la même chose. Donc voilà. Donc, ce qu'on peut dire, honnêtement, c'est que pour moi, il y a vraiment un point d'inflexion. Ça, je l'ai dit, un effet et comme je l'ai déjà dit et je le répète, il va y avoir un avant et après Cannes, parce que cette Cannes, elle a laissé beaucoup de traces quand même. Il y a eu beaucoup de scandales. Les scandales d'arbitrage, ça a touché, parce que généralement, il faut qu'on soit un peu la corruption d'arbitre, le fait que le pays organisateur soit avantagé, ça a toujours existé. Ça, il n'y a pas que le Maroc qui a fait ça. Tous les pays, vous regardez le Cameroun, etc. Toujours. Vous vous rappelez aussi de la CAN en Guinée équatoriale. Vous vous rappelez comment est-ce que la Tunisie s'est fait voler le match. Et on se rappelle tous, c'est allé aux prolongations. Les Tunisiens, ils avaient perdu, je crois, 2-1. D'ailleurs, le coup franc était magnifique, hein, de Balboa, je crois. C'était lui qui avait marqué le coup franc. Mais la Tunisie s'était fait voler. Et les Tunisiens, ils se sont fait voler. Donc, c'est pas la première fois que le pays organisateur manipule l'arbitrage. C'est pas la première fois qu'il y a des connivences entre la commission d'arbitrage de la CAF et la CAF en général avec le pays organisateur. Donc ça a toujours existé. La nouveauté dans la... Si tu veux monter. La nouveauté, ce qui s'est passé au niveau de la CAN Bousbir 2025. مرحبا بك خويا وارن مرحبا جمعة مباركة. جمعة مباركة خويا بالقاسم، السلام عليكم لي فخير سور ديزات، جمعة مباركة كل واحد فيكم، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. عجبني هذاك الصح. Voilà, donc la nouveauté, comme je le disais, Warren, il y a toujours eu, donc quand nous on est des gens quand même honnêtes, il y a toujours eu, de mémoire d'homme, le pays organisateur était toujours plus ou moins avantagé. La différence, il y a quand même une différence avec la CAN Bousbir 2025, c'est que le Maroc était avantagé, mais tous les pays que le Maroc voulait dézinguer étaient désavantagés. Et l'Algérie en tête. Ouais, je ne sais pas si tu vois la différence. Il y a une différence entre les matchs inter Maroc, j'ai un avantage, mais là c'était le Maroc avait un avantage et tous les pays qui présentaient une menace pour le Maroc ou qui n'étaient pas amis avec le Maroc, ils étaient systématiquement sabotés. Donc c'est là où les Marocains, ils ont eu ils ont été un peu, il y a eu le phénomène avec la grenouille qui se voyait aussi gros que le bœuf, et ils se sont fait rattraper par la suite. Sans parler des scandales, les billets pour les stades. Quand les matchs de l'Algérie, il était impossible d'acheter des billets sur le site de la CAF. Les agents, ils se sont fait arnaquer. Des gens qui ont acheté des billets à 500 euros, 1000 euros. Donc tout ça, ça laisse des traces, sans parler des actes racistes et xénophobes de certaines personnes dans le public marocain. Donc cette CAN, elle a sali, en fait, elle n'a pas sali, mais elle a montré le Maroc sous son vrai visage. Et je pense que beaucoup de présidents de fédérations se sont rebellés après cette CAN et ils continuent de se rebeller. Et je pense quelque part que les sanctions qu'il y a eu
sont pour moi un point d'inflexion. Ou بالعربية نقطة انعطاف qui montre le déclin de l'Aqja et je pense que l'Aqja va perdre son influence dans les semaines, les mois qui vont venir et vous allez voir. Voilà, تفضل خويا وهب. Izet Fadlak, merci beaucoup, Khouya Belgassem. Je peux te rejoindre sur ce dernier point. Après, si tu veux, les avis sont un petit peu mitigés. Il y a des frères comme ton cauchemar qui est en bas, qui me dit que pour lui, ce sont des conneries, les sanctions vis-à-vis du Maroc, parce qu'effectivement, si on met sur le papier en comparant, le Sénégal a été beaucoup plus lourdement sanctionné que le Maroc. Sachant pertinemment que c'est les Marocains les instigateurs de tout. Moi, j'aurais souhaité que ce soit le Maroc qui soit beaucoup plus sanctionné. Moi, sincèrement, à ma lecture, je pense qu'il y a eu des accords pris de part et d'autre pour que voilà les sanctions soient comme ça. Par contre, je te rejoins. Je pense que c'est la fin d'un règne de la mafia marocaine au sein de la CAF. J'étais en train de lire maintenant certains articles. Effectivement, il y a la FIFA qui est en train de mettre son grain de sel au niveau de la CAF. Je pense que le secrétaire général, vu son âge, je pense, je pense qu'il va sauter. Voilà, il va sauter, il va être remplacé par quelqu'un d'autre. Au niveau des arbitres, la commission d'arbitrage avec Molina, il va mettre en place un système de formation au niveau de la VAR, etc. Parce que chef oublie il y a un grand manque. Après, le Maroc, s'il ne sera jamais sanctionné, il a été sanctionné, ton cauchemar, hein, c'est avéré. Ils ont des amendes à payer. Leur joueur, Hadek Sbairi, il a pris 100 000 euros d'amende. Il a 100 mis 000 euros d'amende. Et je crois qu'il a des 4 matchs. 4 ou 5 matchs. 4 ou 5 matchs. 4 ou 5 ça, je sais plus. 4 matchs. Oui, 4 ou 5, je viens de le lire. Donc, il y a des sanctions qui sont là, mais ça reste toujours en dessous de ce qu'il devrait vraiment recevoir comme sanction. Le problème des serviettes, alors ça, c'était rigolo parce que dans un premier temps, on a vu un membre de la CAF dire que les serviettes. C'était le président de la commission d'arbitrage qui a parlé. Ouais, que les serviettes n'avaient rien à faire sur un terrain de football. C'est pas un équipement, c'était pas un équipement officiel, barakallahu fik. Mais voilà, on est en train de voir les deux poids. Non, mais c'était une déclaration surréaliste. D'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes qui ont pété un câble. Ils ont dit, c'est quoi Alors, le frère Ton Cauchemar que je connais, il me dit, frérot, c'est juste un texte, ça c'est pour calmer l'opinion publique. Ça, de notre côté, Ton Cauchemar, ils peuvent pas balancer un texte parce qu'il y aura des comptes à rendre sur le plan comptable. Donc, je sais pas, je peux entendre ce que tu dis, Khouya, parce que parfois tes informations, elles ne sont pas fausses, hein, je tiens à le signaler. Notre frère Ton Cauchemar Wahab, c'est un frère patriote qui a longtemps sévi et qui a longuement été attaqué par les Mararik, hein, que vous connaissez tous, hein, les frères et les sœurs. C'est quelqu'un à qui ses comptes ont sauté 1 million de fois, mais qui revient toujours. Et c'est un frère que j'apprécie beaucoup, sincèrement. C'est un patriote, et moi les patriotes, ou grâce. Voilà les frères pour les non ouais chauffe dans Ton Cauchemar, je pense que avec tout mon respect Khoel Aziz, Ton Cauchemar, c'est pas la bonne grille de lecture. La bonne grille de lecture, c'est est-ce que le Sénégal a été sanctionné comme le Maroc le voulait? Ça, c'est la première question. Et la réponse est non, parce qu'ils voulaient carrément leur enlever le titre. Donc, c'était ça ce qui était demandé. Ils voulaient une suspension sur plusieurs années contre l'entraîneur du Sénégal. Ils ont fait la liste. La liste au Père Noël, ils l'ont faite. Elle a même été publiée, je pense, dans certains médias. Donc pour eux, ça a été un camouflet. Et non seulement ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, mais ils ont été eux-mêmes sanctionnés. Tu vois, et ça, je peux vous dire que dans un monde normal, et quand l'Aqja Ken Yahkem Bahkamou, ce qui s'est passé avec ces sanctions ne se serait jamais passé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est là où je dis qu'il y a un changement. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que normalement, le Maroc, il y a eu des catastrophes. Enfin, pour ceux qui ont la mémoire courte, il a frappé un arbitre éthiopien en 2019. Il n'a eu aucune sanction.
Si vous regardez le match là en 2019, je crois qu'il y avait un match entre Zamalek et Berkane. Il y a eu des envahissements de terrain, il y a eu des trucs de malades. Effectivement, c'est L'équipe vrai. marocaine n'a eu aucune sanction. Donc, C'est donc vrai. là, on change un peu de. Tu vois, le fait même que cette commission de discipline rende un verdict qui paraît équitable, qui paraît normal, c'est une nouveauté, en fait, Khoya Waran. On n'a pas été habitué à ça. Nous sommes d'accord. Nous sommes Hein, d'accord. c'est ça ce que je dis. Tu vois. Non, non, mais هذه راني معاك هذه كما قال لك ما فيها ولا جدال ولا نقاش. On discute même pas. Je suis entièrement d'accord avec Hein, toi. هذه هي. Les Donc, choses, donc, il y a eu quelque أنا chose. Il y a eu quelque moi, chose. oui, oui, moi aussi, je leur avais dit, hein, البارح. D'ailleurs, je l'avais dit au frère Renard des Surfaces, je lui ai dit, est-ce que vous pensez pas, là, est-ce que, là, t'as demandé à la gars, je lui ai posé la question, est-ce que vous pensez Hein. pas que c'est le début de la fin, de la même mise, ou Moi, je pense. Moi, je de pense la qu'il y a, il y main, a, il y a de eu la quelque main chose qui s'est marocaine au passé. sein de la CAF. Oui. Bon, après, il faut savoir quelque chose, hein. Il faut savoir que le Maroc, les Marocains, s'ils ont agi comme ça, Larja et sa bande de mafieux, s'ils ont agi comme ça, c'est parce que ils tiennent, entre guillemets, ils tiennent la CAF, ils tiennent le président de la CAF, Motsepe. Il faut savoir que Motsepe, c'est un homme d'affaires Il a sud-africain. des intérêts avec des Il a, entreprises marocaines. Il a des mais intérêts. non, avec la holding royale, Oui, Khoya, ça va Royal, plus bien sûr, loin. bien sûr. La Tijari holding Wafa royale. Bank, il a des parts, des participations. Barakallahu Yani, fi. il a des. Barakallahu fi. معروف هذه. Et non seulement ça, plus le fait que même Infantino, ils sont, ils sont mouillés dans des affaires, on va dire un petit peu de mœurs, avec Pegasus, avec les chambres d'hôtel. Vous savez que des caméras cachées, des micros. Je vais vous donner une Mais tu information. crois que le président du Sénégal, là, il n'a pas été flashé à Marrakech? Tu crois que Gam Eto'o n'a pas été flashing, Khoya. flashé? Gam Hein? flashing. Gam Gain flashing. flashé. Donc, نزيدكم donc, à un حاجة. moment, tu le menaces avec les flashs, mais je pense que le calcul, c'est quoi? Tu me menaces avec les flashs, sors tes flashs. Yani, je pense qu'ils sont arrivés à ce point-là. Parce qu'ils savent que tout le monde est flashé. Je vais vous Et donner, si, et s'ils sortent leurs flashs, ils vont se découvrir. Ils vont confirmer ce que les gens disent sur eux absolument. depuis plusieurs années. Et là, ce que tu remarques, je ne sais pas si tu regardes dans certains médias marocains, ils sont en train d'expliquer que le Maroc ne contrôle pas la CAF. Ils mettent beaucoup d'énergie à essayer de Absolument. convaincre les gens que c'est Absolument. des conneries. Nous sommes Je ne sais pas d'accord. si tu as Alors, remarqué. j'ai remarqué, alors que c'est Ben comme ça, voilà. c'est comme ça que tu découvres qu'en réalité, ils contrôlent. C'est pour Bien sûr juste qu'ils contrôlent. faire détourner le regard des autres. Mais je vais vous donner une information que j'avais pendant la Coupe d'Afrique, que je n'ai pas voulu divulguer parce que voilà, il fallait pas la divulguer. Notre équipe nationale a été épiée pendant les entraînements. Il y avait des caméras qui étaient là, cachées, pour voir la stratégie du jeu algérien pendant les entraînements qui étaient transmises. Donc ça, c'est évident. Et je vais à autre chose. Il y avait une salle, la salle où ils faisaient le débrief, où ils préparaient les choses. Il y avait des micros à l'intérieur, il y avait des micros pour écouter notre équipe nationale. Il y avait pas de caméra, mais il y avait des micros. Untawana, ils s'en sont rendus compte, hein, parce que voilà, vous savez que, Non, mais ça, il ne faut pas être très intelligent. Ils nous ont mis non, mais l'équivalent de officiel. Sidi Moussa Taham, Ça, le c'est centre officiel. Mohamed VI. Là, Ah là, bah, c'était, c'était. c'était, c'était dans l'hôtel Ikano, il y avait une salle de débrief. Ah, ok. Là-bas, ils sont passés, voilà, il y avait des micros qui étaient là-bas. Ils les ont découverts, voilà. Ils les ont découverts. Ils ont découvert les micros. B'tarf. Oui, ça c'est officiel, hein. Ça, c'est officiel. Si vous avez des liens, vous pouvez confirmer ou infirmer ce que je dis, mais vous verrez que ce que je vous dis, c'est tout Ah, vrai. des bennes, bien sûr, ils vont t'espionner, ils vont transmettre aux équipes adverses, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais bon. Mais en tout Donc, cas, moi, je pense que c'est le début de la fin du règne de l'Arja. Et c'est tant mieux pour l'Afrique. Après, la FIFA, etc., moi, je donne pas beaucoup de crédit à la FIFA parce que l'Arja n'est que le bras armé de la FIFA. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Et c'est la FIFA qui contrôle la CAF. Tu vois, il y en a beaucoup qui مطيحين خشين على MOTCP. هذاك مسكين MOTCP طرطور. Tu vois, باش voilà. تمشي واضحة. Miskin, ouais. يعني ما خضرة فوق طعام. Hein? Mais je pense qu'il va passer la main. Je pense qu'il va passer la main. Je pense qu'il va Mais ça passer sert la main. à rien qu'il passe la mahna. Ce qu'il faut que les Africains reprennent la CAF. Tu vois, Non, parce que
Sauf, il faudrait que les Africains reprennent la CAF, Khoya Belgassem. Il faudrait que surtout que les Marocains soient interdits de CAF. Ah Qu'il ben, n'ait plus de poste à responsabilité. Tu sais, j'étais en train de lire des articles avant d'arriver chez toi, mon frère. mhm. Le Maroc a terni l'image du football africain. Ah ben oui. Le, le Maroc a terni T'as vu ce qu'a l'image dit le président il de a la Fédération terni l'image espagnole? de l'Afrique, Khoya. T'as Il vu a ce qu'a dit le terni l'image. président espagnol? Le président de la Fédération espagnole, t'as vu ce Waouh, qu'il a dit? waouh, 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 Ouais, waouh. donc, Raphaël hein. Luzane, Ah, l'homme, ça a terni l'image. Hein. chef homme, il leur a dit que la Coupe du Monde, ils n'auront rien du tout, ils auront quelques matchs, et encore parce que Roma est tablé pour la finale de la Coupe du Monde, ils Ah, voulaient l'avoir. impossible, impossible, au final. Mission impossible. Alors, ça a été annoncé, la finale de la Coupe du Monde se tiendra en Mais ça, c'est Espagne. un coup dur pour eux, parce C'est qu'ils veulent, très, ils très veulent dur pour investir eux. 500 millions de dollars pour faire Voilà. un stade qui sera le plus grand stade Exactement. du monde. Donc là, ça sert à rien. Voilà. Si t'as pas la finale, ça sert à rien de mettre 500 millions de Nous dollars sommes pour un stade. d'accord. Je Voilà. pense que les 500 millions de dollars, ils devraient les mettre un petit peu, Dans enfin, les hôpitaux, peut-être, les rescapés, t'as Al-Haouz, le khoya. house, etc. Voilà, tout juste avant la Coupe d'Afrique des Nations, il faut pas oublier qu'ils ont eu des inondations dues à de fortes pluies. Il y a eu des Au morts, il y nord a eu du des Maroc. maisons emportées. Et tout ça, la honte pour te dire ce que c'est qu'un Marocain. La honte, même pas une minute de silence pour te dire le manque de respect vis-à-vis de ces sujets, parce que ça reste des sujets, on peut pas parler de peuple marocain, mais moi je parlerai de sujets marocains comme d'habitude. Encore une fois, le manque de respect à ces sujets, même pas une minute de silence pour tous les morts qui sont mort quelques jours avant la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà ce que c'est que la réalité du Maroc, les frères. C'est ça la réalité du Maroc. Il faut pas se leurrer. Ils veulent se donner une image pompeuse qui n'est pas la leur. Kimagal Khoya Belgassem, c'est l'histoire de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette grenouille? Eh ben, elle a fini par éclater. طردقت طردقت طردت. Voilà, Khoya. C'est-à-dire, Voilà. Bon, نروحوا et نصليو l'homme, على روحتينا. Merci beaucoup, d'accord. خويا وهران. تهلا Rabbi في يحفظك روحك. خويا Merci. بالقاسم, merci pour ce صحيت. petit live matinal فيت qui fait في ما toujours كي du يكون bon عندي الوقت bonheur. برك هذا ما كان. ربي فهمتي. يسترك, ربي يحفظك, بارك صحيت الله فيكم. حبيبي. Mes شكرا. frères et sœurs, tahiyati likum, Jumu'ah Mubaraka encore une fois, taqabbal صحيت. Allahu minna wa minkum, surtout aux Algériens, les vrais musulmans, hein, le reste, Allahu alam, Allahu alam. Et d'ailleurs, tiens, Voilà. tu fais une bonne transition pour les Marocains là, qui se disent musulmans, etc. Je sais pas si tu as entendu parler de Messi, t'as les mosquées. Tu vois, il y a eu des gros scandales de détournement d'argent dans des mosquées en Europe et en France. Ouais, Il faut faire attention là, les mosquées qui sont tenues par des Marocains. Il y a absolument. beaucoup de détournements. Yani, Absolument. il Justement, faut tu me faire tends. il faut faire vraiment attention parce que tu vois, et un musulman qui se dit musulman, un musulman, mais cache les là. Comment vous Barakallahu pouvez fik. vous dire musulman alors que vous vous prosternez devant votre roi et Barakallahu fik. un roi avec une moralité, yani, j'ai pas envie d'utiliser des termes, vous avez compris. Et comment est-ce que cette personne peut être un el-mu'minin? Ah, Ah, et barakallahu fik, khoya. Et c'est, je voudrais juste, si tu me tends une perche aussi, si oui, tu oui, permets 30 secondes, les frères et sœurs algériens, musulmans qui est en France et qui fréquentaient des mosquées. Faites attention, ne vous laissez pas endormir par l'arrivée de certains Marocains. Comme d'habitude, يدخلوا لكم هذيك الدخلة تاع انت اخي في الدين, انت اخي في الاسلام, راهم يضربوا بكم jusqu'à ce qu'ils prennent les contrôles des mosquées. En France, ça s'est passé plusieurs fois et ça s'est passé dans plusieurs mosquées au jour d'aujourd'hui. Une grande partie des mosquées sont contrôlées par des Marocains par les et nous services sommes marocains. Et tu sais, c'est absolument. même pire. Nous, moi, j'ai des informations que, tu vois, les mosquées, elles chercheraient, les mosquées marocaines, elles chercheraient à radicaliser en priorité les franco-algériens. Ils battent le choc. Alors, il faut faire Barakallahu fik. attention. Il faut Mais faire attention. même la mosquée de Paris qui est le fleuron, qui est un fleuron de notre religion, de notre chère religion, mais qui a toujours été dirigée par l'Algérie et par des Algériens. Même la mosquée de Paris, ils veulent mettre la main dessus. Et c'est un projet qui vient du Makhzen. Donc les Algériens, soyez toujours là, soyez attentifs
Un Marocain ne doit jamais faire main bas sur la mosquée de Paris. Faut pas oublier que Dalil Boubacar, il Non, a été c'est là. compliqué, c'est compliqué. Mosquée de Paris, Mais, c'est compliqué. mais c'est leur khoya. نعطيها لك رسمي خويا Allez, بالقاسم. ben, mais ils vont pas y على بالك. arriver. Je vais pas envie Voilà. d'entrer dans les détails, mais c'est très compliqué. Voilà. Pour plusieurs raisons. Les dar 0.10 انت مروكي قيلونا انا قلتها لكم صافي لونطو عفونا وسعونا قلتها لكم فوالا هذاك ما كان بارك الله فيك خويا وهران، فيك شكرا. بركه يعطيكم خويا الصحة. صحيح. السلام تحياتي عليكم. لكم صحيح. السلام عليكم صحيت. فوالا، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء معكم في موعد جديد. بالقاسم يحييكم. تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر. مجد الخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.